सतगुरु माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मलार महल्ला तीजा प्रम प्रम जोन मन मुख परमाई जम काल मारे नित पत गवाई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल कर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुबदा खोया कौड़ी बदल जाए रहा कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर तार पवजल शब्द लंघावन हार दर साच दिस सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले
ਬਹੁ ਮਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਬਹੁ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗੰਮ ਅਥਾਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਪੀਐ ਸਚ ਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। इस पावन शब्द दी विचार भाई जंगबीर सिंह जी तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर नदेड़ वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। मैं संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों भाई साहब जी नूं जी आया कहना। सतगुरां दी बड़ी किरपा है। विदवता दे नाल जो शस्त्र विद्या है उहदे भी आप जी धनी हन। इस महीने की संगरांद 14 तरीक नूं है। बाला साहब हॉस्पिटल दे पुराने लैंटर नूं तोड़न की सेवा 13 तरीक नूं है। इस सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी डेरा कार सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब करवा रहे हैं। वलंटियर सेवा वास्ते आप जी अपना नाम टेलीफोन नंबर अपनी फोटो पहचान पत्र की कापी दे के सेवा ले सकते हो। आओ अपनी कौमी प्रमोशन बारे सोचिए। सारी दुनिया दियां कौमां अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रही ने। एक आपां अवेसले आ कि पकौड़े खवा खवा के चढ़दी कला करन बारे सोचते हैं। आओ धर्म का प्रचार करिए, लिटरेचर वंडिए, दुनिया नूं एजुकेट करिए। खास करके अपनी जो जनरेशन है, जो अपने बच्चे ने, जो साडा भविख है, साडे विच भी बहुत बहुत गुरसिख ऐसे ने जिहड़े अपने बच्चों नूं पढ़ा तक नहीं सकते। आओ उन्हां नूं किताबां लैके दईए, बस्ते लैके दईए, फीसां दईए, उन्हां बच्चों नूं पढ़ाइए। मैं तो बेनती की सी कि हर सिख जथेबंदी, हर गुरुद्वारा, हर कमेटी 550 बच्चे अडाप्ट करे। तुसी हैरान होवोगे, लखां सोसाइटियां रजिस्टर्ड ने ते लखां नूं 550 नाल गुणा करोगे तो ये गुआढ़ियां दी कौम दे बच्चे विच आ जाणगे। पर वो सारे भी मैं प्रधान हाँ जी, मैं सकत्तर हाँ जी, बस वो डेजिग्नेशन वास्ते रजिस्टर्ड बॉडियां ने, कम कोई नहीं करता। जिहड़े करदे ने वो पकौड़े वंडी जाते ने। कुछ ऐसे ने जिहड़े पैसे उदा उड़ाई जाते ने ऐशवर्ज विच।
सो आओ कौमी प्रमोशन बारे आपां सोचीए। अगले समय वास्ते भाई साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुम चंदन हम एरंड बापुरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूखते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपीयल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुलहा हर नाओ। गुर सर सागर बोहे थो, गुर तीरथ दरियाओ। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मलार महला तीजा। भ्रम भ्रम जोन मन मुख परमाई। जम काल मारे नित पत गवाई। भ्रम भ्रम जोन मन मुख परमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु जागदी जोत 10 पातशाहियों के आत्मक स्वरूप धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका आप जी पंथ दे महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र स्थान ते सतसंगत विच बैठ करके हाजरियां भर रहे हो। हजूर दी पवित्र बाणी का कीर्तन रोज दे नियम मुताबक आप जी ने प्यार शरदा नाल सरवण किया है। हजूर दे महान पवित्र स्थान ते सतगुरु जी दी तुरकी बाणी दी जो लड़ीवार कथा चलती है मलार राग दे अंदर हजूर दे अमृत उपदेश नूं सरवण करन वास्ते सतगुरु जी की संगत विच आप जुड़ बैठे हो। धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्होंने बालक अवस्था के अंदर हजूर की इस बख्शिश नूं प्राप्त किया।
ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਜੂ ਚੂਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਿਟੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਹਜੂਰ ਕਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵਸਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਸਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਟਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਬਿਨਾਸਹਿ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸ ਆਸਹਿ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਹਿ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਅਪਾਉ ਲੱਭੈ ਗਾਉ ਚੁਕੈ, ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੋ ਗੁਣ ਜਾਉ ਤਾਉ ਰਹੈ, ਜਾ ਸਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ, ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੇ ਮਿਲੇ। ਜਾਲਪ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਈਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਿਆਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਅਦੁੱਤੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਰਸਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਐ, ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਨਿਵਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਸਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੱਕ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ, ਸੁੱਚਾ ਲੰਗਰ, ਸੱਜਰਾ ਲੰਗਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਆਪ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਨੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਆਪ ਅਲੂਣਾ ਹੀ ਦਲੀਆ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਚਬੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਝੋਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਕੜਾਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਐਸੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜੀਉ ਰਹੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸਿੰਜਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀੜਾ ਤੇ ਪਤੰਗਾ, ਸੱਪ ਤੇ ਠੂਹਾਂ, ਹਾਥੀ, ਬਾਂਦਰ ਆਦਿ ਕੇ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਸਤ ਮੰਨਣਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਘੁੱਪ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਭੈ ਕਰਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿਨ, ਤਿਹ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਜਾਰਾ। ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸੁਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ,
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਨਾ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹੋ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਜਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੂਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ 5 ਜਨਾ। ਉਦੋਂ 5 ਵਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣ ਚੁਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੈ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਮ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਣ ਮੁਥਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬਹਿਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਥਾਜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਲ ਘਰ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵੋ, ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੈ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ।
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਵੈ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੈ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੋ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜਾਓ, ਮੜਾ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਭਾਈ। ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਵੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਵੈ। ਕਬੀਰ ਸਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਰੋਂ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਵੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਣਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਊਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਕੀ ਖਾਨ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਕਿ ਜੇ ਬੰਦ ਛਡਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਭਗਤ ਹਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਵ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਾਹ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਯਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੈ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੱਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੱਪਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦਾ ਕੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਹ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਚਿਆਰ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਚਿਆਰ ਕੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਦਰ ਵੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚਾ ਦਰ ਵੈ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਰਕੀ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਚਿਆਰ। ਸੱਚਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਵ ਛੁੜਕ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਬਹੁ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਕਾ ਮੇਰ ਕਰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਦਾ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਹਿ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮਮਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਈਰਖਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਖਿਆ, ਕਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਵਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਹਾਥ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੈਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਗੋਚਰ ਵੈ,
ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਪੀਐ ਸਚ ਲਾਹਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਪੀਏ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਨਾਲ ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਹਾ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨਤਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਹਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ